بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میتھ 132 لیکچر نمبر 39۔ آج ہم کرل آف اے ویکٹر فیلڈ پڑھیں گے۔ دو چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، گریڈینٹ آف اے اسکیلر اینڈ ڈیورجنس آف اے ویکٹر۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ کرل آف اے ویکٹر ہے۔ آپ کے پاس کوئی ویکٹر فنکشن ہے تو اس کا کرل آف ویکٹر جو ہے اس کو لکھتے ہیں کرل اور روٹیشن، اور اس کو لکھتے کیسے ہیں، کرل آف ایف اور ڈیل کراس ایف اور روٹ ایف۔ تو آپ کو پتا کہ ڈیل آپریٹر ہم نے کب کرایا تھا؟ جب گریڈین معلوم کیا تھا ڈیل فائی لکھا تھا، جب ڈیورجنس معلوم کیا تو ڈیل ڈاٹ ایف لکھا تھا۔ اب یہ تیسری کیٹیگری ہے ڈیل کے ساتھ، ڈیل کراس ایف، کرل آف ایف۔ پھر اس کے مطابق ڈیفینیشن کے مطابق پھر کیا ہو جائے گا، ڈیل کراس ایف، یہ ڈیل آپریٹر پارشل اوور پارشل ایکس آئی یونٹ ویکٹر، پارشل اوور پارشل وائی جے یونٹ ویکٹر، پارشل اوور پارشل زیڈ کے یونٹ ویکٹر، اور کراس وہ جو ویکٹر ہے F1 آئی F2 جے F3 کے۔ اب اس میں ڈٹرمننٹ کی فارم بنتی ہے، آپ کو یاد ہوگا 3 جب کراس پروڈکٹ لیتے ہیں تو 3/3 کا ڈٹرمننٹ، جس میں فرسٹ رو میں آئی جے کے اور سیکنڈ رو میں یہ پہلا ویکٹر ہے اس کی کمپوننٹس، اور تیسری رو میں دوسرے ویکٹر کی کمپوننٹس۔ اب ڈٹرمننٹ ایکسپینڈ کرنے کا طریقہ آپ کو یاد ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس میں کیا کرتے تھے ہم کہ جی آئی جو ہے جب آپ نے لکھنا ہے تو پھر آپ نے یہ کالم اور یہ رو چھوڑ دینی ہے، اور پھر کرنا کہ آپ نے اس کو ملٹیپلائی اس کے ساتھ کرانا ہے، مائنس کر کے اس کو اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مائنس جے لکھنا ہے، اور وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ یا یوں کہہ لیں کہ آپ نے یہ فرسٹ رو اور فرسٹ کالم چھوڑ کے یہ جو انٹریز ہیں ان کا ڈٹرمننٹ بنا لینا ہے 2/2 کا، پارشل وائی پارشل زیڈ F2 F3۔ اگلی دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے، مائنس جے کر کے اگلی دفعہ آپ نے جو چیز چھوڑنی ہے وہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، آپ نے کون سی رو اور کون سا کالم چھوڑنا ہے۔ اب آپ نے یہ سیکنڈ کالم اور یہ آپ نے سیکنڈ رو چھوڑنی ہے، اور یہ رو سیکنڈ کالم اور سیکنڈ رو چھوڑنے کے بعد جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ انٹریز آپ نے لکھنی ہے۔ اب وہ بچتا کیا آپ کے پاس، یہ بچتا ہے، یعنی سوری میں نے یہاں پہ یہ آپ کو ذرا بتا دوں کہ آپ نے چونکہ جے کرنا تھا تو پھر آپ نے فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم چھوڑنا ہے۔ تو جو انٹریز بچنی ہے آپ کے پاس یہ بچنی ہے، پارشل اوور پارشل ایکس آ گیا، پارشل اوور پارشل زیڈ آ گیا، F1 اور F3، پھر پلس کے یونٹ ویکٹر لگانا ہے آپ نے یہ والا، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تھرڈ رو اور فرسٹ کالم چھوڑ کے ڈٹرمننٹ لکھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو آتا ہی ہے، ویسے میں نے ذرا آپ کو ریپیٹ کر دیا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کی انٹریز کرتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے مائنس اس کو اس کے آپریٹ کرانا ہے، پھر اس کو اس کے ساتھ، پھر اس کو اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ۔ وہ لگانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ ذرا چیک کرتے ہیں کہ اگزامپل میں کیا کرنا ہے ہم نے۔ فائنڈ فنکشن جی آف زیڈ سچ دیٹ دا ویکٹر فیلڈ از ارروٹیشنل۔ تو یہ ایک ویکٹر فیلڈ دی ہوئی ہے جس کی ایکس ایکسس کے لانگ کمپوننٹ 2y ہے، وائی ایکسس کے لانگ کمپوننٹ 2x پلس جی زیڈ ہے، اور زیڈ ایکسس کے لانگ کمپوننٹ جو ہے 3y(z)² ہے۔ ارروٹیشنل، پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ویکٹر فیلڈ ارروٹیشنل کب ہوتی ہے، جب اس کا کرل 0 ہو۔ ہم نے پہلے سولینوئڈل پڑھی ہوئی ہے، سولینوئڈل کب ہوتی ہے، جب اس کا ڈیورجنس 0 ہو، اور ارروٹیشنل کب ہوتی ہے، جب اس کا کرل 0 ہو۔ تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کا کرل معلوم کر کے اسے 0 کریں گے۔ تو ڈیل کراس دس از 0، یہ کرل آف دس ویکٹر فیلڈ ہو گیا۔ اس کو کرل معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، 3/3 کا ڈٹرمننٹ، فرسٹ رو میں آئی جے کے، سیکنڈ رو میں ڈیل آپریٹر کے جو ہے پارشل اور پارشل ایکس، پارشل اور پارشل وائی، پارشل اور پارشل زیڈ، اور تھرڈ رو میں یہ جو ویکٹر فیلڈ ہے اس کی کمپوننٹس، پہلی کمپوننٹ جو ہے وہ 2y ہے،
दूसरी कंपोनेंट 2x प्लस जी जेड है और तीसरी कंपोनेंट जो है वो 3y z² है। अब आप इसकी एक्सपेंशन याद हो, अभी जो जैसे हमने किया, इसको इसके ऊपर परेड करके माइनस इसको इसके ऊपर परेड करें, फिर माइनस जे इसको इसके ऊपर परेड करना है और इसको इसके ऊपर, फिर प्लस के इसको इसके ऊपर और इसके उसके ऊपर। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिया। अब आप ज़रा इसका डेरिवेटिव लेना शुरू करें। इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है 3y z² का रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सिर्फ 3z² आ जाएगा। इसका लेना है विद रिस्पेक्ट टू z, 2x का तो 0 हो जाएगा। तो ये जो gz है ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, सिर्फ z का फंक्शन है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव जो है वो dg और dz हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में। रीजन उसकी क्या है कि g फंक्शन एक ही वेरिएबल का है, एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन ही नहीं। यहाँ जब लेंगे 3y z², यहाँ तो x है ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे रिस्पेक्ट टू z लेना है तो यहाँ z है ही नहीं, उसका भी 0 हो जाएगा। और जब आप जहाँ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो सिर्फ 2x का आएगा 2, बाकी सारा g ऑफ z भी 0, उसका डेरिवेटिव भी 0, 2y का भी 0, और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। यानी फिर आप देखेंगे होगा क्या कि सिर्फ यही कंपोनेंट रह जाएगी 3z² माइनस dg ओवर dz इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और आई जे के की कंपोनेंट्स दोनों तरफ हम अगर कंपेयर करें तो वी गेट 3z² माइनस dg ओवर dz। यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, dg ओवर dz इज इक्वल टू 3z²। अब ये g का डेरिवेटिव है, इसका यहाँ से g हासिल करने के लिए इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और रिजल्ट ये आएगा वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो कि ये कैसे आ गया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग करके दिखाई है, वो ज़रा देख लें कि dg और dz जो है वो 3z² के बराबर है। आप सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल दो हैं, एक g है और एक z है, तो आपने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, g वाला एक तरफ कर लिया और z वाला एक तरफ ले गए। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू g होगी, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू z होगी। तो dg की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू g जो है वो तो g आ जाएगी, और उसके इंटीग्रेशन में आपको पता है 3z² की इंटीग्रेशन में क्या आना है, 3z की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 प्लस c, और फिर ये आ जाएगा g ऑफ z इज इक्वल टू 3z³ ओवर 3 प्लस c। तो 3 से आप कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास क्या रहता है, g ऑफ z इज इक्वल टू z³ प्लस c। ये एक्सप्लेनेशन इसकी जो थी, जो इसकी आ गई कि g ऑफ z आ गया z³ प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, if f is equal to x² yi minus 2xzj plus 2yzk find कर्ल f। दो दफा करना है, लास्ट टाइम शायद हमने ग्रेड f का डिव मालूम किया था, ग्रेड f डिव ग्रेड f। अब कर्ल f को कर्ल निकालने के बाद उसका दोबारा कर्ल निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप कर्ल f निकालेंगे तो वो तो आ गया फार्मूला आपके पास, ये डेल ऑपरेटर और ये f जो उसने अभी इस वक्त दिया हुआ है, इसका बनेगा डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में ये आ जाएगा आपके पास, और थर्ड रो में वेक्टर एफ। अब आप इसकी डिटर्मिनेंट की 3/3 की एक्सपेंशन करते हैं और सिंपलीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर ये आ जाता है। और इसके बाद आप दोबारा इसका ये वेक्टर आया जिसमें जे कॉम्पोनेंट नहीं है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका लेना अब कर्ल। तो इसका कर्ल का फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट रो तो आई जे के वैसे ही, सेकेंड रो में डेल ऑपरेटर, थर्ड रो में इसकी कंपोनेंट्स आनी है। आई एक्सिस के एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इसकी कंपोनेंट है वो 2x प्लस जेड है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट 0 है, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट माइनस x² प्लस 2z है। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें आप, एक्सपेंड करके आप देखते हैं कि इसको इसके ऊपर ऑपरेट करना है, फिर इसको इसके ऊपर ऑपरेट करना है, माइनस इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर, फिर प्लस इसको इसके ऊपर और इसके इसके ऊपर। तो वो जब आप करते हैं और सॉल्यूशन जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाता है। एग्जाम्पल 3, v इज इक्वल टू a क्रॉस r, प्रूव दैट a इज इक्वल टू 1/2 कर्ल v। तो एक्चुअली कर्ल v लेना आपने, तो कर्ल v आप लेते हैं तो डेल क्रॉस v आता है, डेल क्रॉस v में आप लिखेंगे तो वो क्या आएगा, डेल क्रॉस a क्रॉस r। तो आपने ये दो क्रॉस प्रोडक्ट्स आ गई हैं, पहली जो है वो बाहर वाली तो वैसे रहने दें, डेल क्रॉस a क्रॉस r का फार्मूला लिखें, आई जे के a1 a2 a3 x y z
A1 A2 A3 मैंने कॉम्पोनेंट्स ली हैं वेक्टर ए की। अब इसको जरा एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। अब इसका डेल क्रॉस लेंगे तो फिर डिटरमिनेंट बनेगा, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में डेल ऑपरेटर, और थर्ड रो में आई जे के की कॉम्पोनेंट्स। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट जो है वो 2A1i प्लस A2j प्लस A3 की आ जाता है। आप जरा वर्किंग थोड़ी सी कर लीजिए कि मैंने आपके लिए छोड़ दी है। इसको इसके ऊपर ऑपरेट करें, फिर इसको इसके ऊपर ऑपरेट करें, माइनस करके इसको इसके ऊपर और इसके इसके ऊपर, तो आपके पास ये 2A1i प्लस A2j प्लस A3 की आ जाएगा। A1i प्लस A2j प्लस A3 के वेक्टर ए होगा, तो आपने वहाँ पे ए लिख दिया, और इसी तरह ए की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/2 कर्ल v।